संताली विभाग में शिक्षा का अधिकार पाने के लिए और अपनी मातृभाषा में शिक्षा का अधिकार मांगने के लिए संताली समुदाय के लोग दिशा आदिवासी गांव तक की शाखा फाइट फॉर मदर टंग के बैनर तले सड़कों पर उतरे और उन्होंने पारंपरिक धमसा मादल धनुष तीर कमान को लेकर रानीगंज के पंजाबी मोड़ के ओवर ब्रिज से अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक वह टीडीवी कॉलेज में अपनी स्थिति को लेकर प्रदर्शन करते रहेंगे। इस दिन के विरोध में मार्च और अपने विरोध कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से आदिवासी संगठनों के कई स्थानीय नेता आए थे। उनका दावा है कि टीडीवी कॉलेज के पास आदिवासियों को व्यवस्थित रूप से वंचित करने के लिए शैक्षिक बुनियादी ढांचा होने के बावजूद शिक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जा रहा है और उन्होंने दावा किया कि ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि प्रबंधन समिति ने सही निर्णय नहीं लिया। घटना के बाद विशाल विरोध मार्च सही ढंग से संपन्न कराने के लिए भारी संख्या में पुलिस प्रशासन और यहां तक कि पुलिस के उच्च पदस्थ अधिकारी भी मौजूद रहे। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए लाठीधारी पुलिस के साथ साथ महिला पुलिस और यहां तक कि आंसू गैस के गोले भी रखे गए थे। इस बीच किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए रानीगंज के त्रिवेणी देवी भालुटिया कॉलेज परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई। उस दिन दोपहर करीब 12:30 बजे पंजाबी मोड़ से जुलूस शुरू हुआ और कॉलेज परिसर तक पहुंचा। वहीं इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने मातृभाषा में पढ़ाई की मांग करते हुए कॉलेज में संताली भाषा शुरू करने की मांग करते हुए कॉलेज में बंद पड़ी शिक्षा व्यवस्था को अविलंब सुचारू रूप से शुरू करने की मांग करते हुए नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। इस दिन कई युवा लड़कियों और छात्रों ने इस विरोध मार्च में नारे लगाए। मांग है कि संताली में शिक्षा की व्यवस्था तत्काल शुरू की जाए। इस दिन उन्होंने धमसा मादल की थाप पर नारे लगाकर अपनी मांगे उठाई। ये विशाल विरोध मार्च तीर धनुष उठाते हुए चलता रहा। कॉलेज के गेट पे आकर इन्होंने मातृभाषा में शिक्षा की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस बारे में संगठन के राज्य पर्यवेक्षक भुवन मांडी ने बताया कि 2017 से रानीगंज के टीडीवी कॉलेज में आदिवासी समाज के लोग संताली भाषा और अलचिकी लिपि में कॉलेज में पढ़ाई के लिए मांग करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ अज्ञात कारणों से उनकी मांगें पूरी नहीं की जा रही है। इसीलिए आज ये विरोध जुलूस निकाला। वही साथ ही मौजूद हमारे संवाददाता ने खबर की विस्तृत जानकारी ली। মাতৃভাষায় শিক্ষার অধিকার আজকে ফাইট ফর মাদার টাং এবং সমস্ত রানীগঞ্জের একটি মিছিল ইতিমধ্যে রানীগঞ্জ টিডি কলেজের ঠিক সামনে উপস্থিত হয়েছে এবং এখানে চলছে একটি বিক্ষোভের মেন কারণ এটাই আমরা জানতে পারছি এবং এনাদের বক্তব্যের মাধ্যমে উঠে আসছে যে রানীগঞ্জ টিডি কলেজের স্নাতক স্তরে সাঁওতালি ভাষাকে অবিলম্বে চালু করতে হবে। ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির যে ঐতিহ্য, ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির ঐতিহ্য ধামসা মাদল বাজিয়ে এই র্যালিটি শুরুয়াত হয়েছিল এবং এই র্যালিটির মধ্যে আপনারা দেখতে পাবেন ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির যে আদিবাসী ট্র্যাডিশনাল ড্রেস, সেই ট্র্যাডিশনাল ড্রেস পরে ওনারা আজকে এই রানীগঞ্জ টিডি কলেজের এখানে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হয়েছে। তাদের একটাই দাবি, মাতৃভাষায় শিক্ষার অধিকারকে সামনে রেখে তারা বলছেন অনেক কলেজে এই সাঁওতালি ভাষায়, সমস্ত কলেজে সাঁওতালি ভাষায় পড়ানো হয়, কিন্তু রানীগঞ্জ টিডিবি কলেজে আমরা স্নাতক স্তর থেকে মানে সাঁওতালি ভাষা ডিমান্ড করছি, এটাই তাদের দাবি। এবং তার সাথে সাথে এখানে একটা গণডেপুটেশন সহযোগীকে ক্যামেরার মাধ্যমে এই সেই মাতৃভাষা শিক্ষার অধিকার রানীগঞ্জ টিডিবি কলেজ স্নাতক স্তরে সাঁওতালি বিভাগ খোলার দাবিতে ডেপুটেশন এবং অবস্থান অনির্দিষ্টকালের অবস্থান বিক্ষোভ। আমাদের সমস্ত সংগঠন যারা আজকে উপস্থিত আছেন তাদের পক্ষ থেকে হুল জোহার জানায়। আমরা জানি কাল বা পরশু আগামীকালের পরে 30 তারিখ আমরা সকল আদিবাসী ভারতবর্ষের 30 জন সিধু কানু হুল দিবস উদযাপন করব। তার ঠিক প্রাককালে আজকে 2024 সাল সে 1855 সালে সাঁওতাল বিদ্রোহ এবং হুল বিদ্রোহের পরে আজকে এই রানীগঞ্জবাসী, রানীগঞ্জ শহর আদিবাসীরা আদায় করতে হচ্ছে। শিক্ষার জন্য যদি একটা পুরনো কলেজের কাছে যদি আমাদেরকে সেই অভিজ্ঞতায় যদি আমাদেরকে লাভ করতে হয়, তাহলে এর থেকে বেশি লজ্জার ব্যাপার আর আদিবাসী সমাজের কাছে থাকতে পারে না। সেটাই তো বোঝা দেবে, কিন্তু তাদের টাকা পয়সার যে লাইব্রেরি, আমি একটা বলি
আদায় করতে হচ্ছে। শিক্ষার জন্য যদি একটা পুরনো কলেজের কাছে যদি আমাদেরকে সেই অভিজ্ঞতায় যদি আমাদেরকে লাভ করতে হয়, তাহলে এর থেকে বেশি লজ্জার ব্যাপার আর আদিবাসী সমাজের কাছে থাকতে পারে না। তাই যে যা কিছু হচ্ছে, আমরা প্রস্তাব রাখছি আগামী আগের দিনে যে প্রস্তাব দিয়েছি আমরা, যে এই শিক্ষাবর্ষ থেকে আমরা মাতৃভাষা শিক্ষা পাবো কিনা সেটা আপনি জবাব দিন। আমি প্রথমেই বলি যে একটা ভাষা যদি কলেজে চালু হয় সেটা আমার গর্বের বিষয়, এটা আমার খুবই গর্বের বিষয়। এবং হচ্ছে কি আমি ওই ফেব্রুয়ারি থেকে চার্জ নিচ্ছি, এর আগে ছিলেন আশিস দে। আমি যেহেতু আপনাদের এই ডেপুটেশনটা আছে তার জন্য আমি গতকাল কলকাতায় ছিলাম কলেজের একটা কাজে, ওনার সঙ্গে ফোনে কথাবার্তা বলি। তো জিবি অর্থাৎ গভর্নিং বডির যিনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন মাননীয় তাপস ব্যানার্জি, ওনারা দুজনেও আগ্রহী হয়েছিলেন যাতে সাঁওতালি ভাষাটা এই টিটিভি কলেজে ইন্ট্রোডিউস হয় বা চালু হয়। সেটাই তো এটা দেবে, কিন্তু তাদের টাকা পয়সার যে লাইব্রেরিটিস আপনি জানেন, নামাজ পড়ে এসেছি আপনাদের জন্য, সকাল থেকে বসেছিলাম আপনাদের জন্যই তো। আপনাদের জন্য সরকার আছে, আপনাদের জন্য সরকার নেই আমাদের জন্য। আমি পুরো চ্যালেঞ্জ করে বলছি সরকার নেই। যদি থাকতো তাহলে কোনো নোটিশ এখনই চলে আসতো। কালকের যে প্রোগ্রাম যেটা হয়েছে নবান্ন পর্যন্ত খবর গেছে, ব্যক্তিগত এখানে হস্তক্ষেপ চলছে, এটা আমি পুরো চ্যালেঞ্জের সাথে কথা বলতে পারি। ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপ যে আমরা চালু হতে দেবো না কয়েকজনের জন্য, বাকি সব ডিপার্টমেন্ট ঠিক আছে, আপনি খবর নিয়ে নিন। আপনারা বলতে কেন কেউ বাধা দেবে? কেউ বাধা দিচ্ছে এবং সমস্ত আদিবাসী গণসংগঠনের তরফ থেকে আজকে যে আপনারা শিক্ষার দাবিতে এগিয়ে এসেছেন কালিকাই টিটিভি কলেজে পাঞ্জাবি মোড় থেকে, তো এই বিষয়টা আমাদের চ্যানেলের মাধ্যমে একটু তুলে ধরুন। আমরা দিশম আদিবাসী গাঁওতা, আপনারা জানেন একটা রাজ্যব্যাপী একটা গণসংগঠন আদিবাসীদের। আমাদেরই একটা এডুকেশনের জন্য আমাদের একটা উইংস আছে যেটা হচ্ছে ফাইট ফর মাদার টাং। আমাদের ভাষাতে আমাদের স্ক্রিপ্টে পড়াশোনা করানোর জন্য এবং তার হয়ে লড়াই করার জন্য আমাদের একখানা আলাদা রয়েছে সংগঠন যেটা হচ্ছে ফাইট ফর মাদার টাং। তো আজকে পাঞ্জাবি মোড় থেকে টিটিভি কলেজে আমরা এসেছি। আমরা দীর্ঘ প্রায় 2017 সাল থেকে আমরা এই কলেজে সাঁওতালি ভাষায় অলচিকি স্ক্রিপ্টে যাতে পড়াশোনা করানো হয় তার দাবি বারবার জানিয়ে এসেছি, কিন্তু সেই দাবিতে কোনো রকম কিন্তু কর্ণপাত করা হয়নি। দেখছি দেখব করে আমাদের বারবার ডিলে করে দেওয়া হয়েছে। আপনাদের 2017, 2018, 2019 বা এই রিসেন্ট আমরা ডিএমের সাথে দেখা করে এই মর্মে, বিশেষ করে আজকে যখন আমাদের রাজ্য সরকার অলচিকি স্ক্রিপ্টে সাঁওতালি ভাষায় বিভিন্ন কলেজে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা চালু করেছেন এবং রানীগঞ্জ এমন একখানা জায়গা যেখানে কম করে এই এলাকার পথ জায়গাটা বাদ দিলে সম্পূর্ণ সারাউন্ডিং কিন্তু আদিবাসী মানুষজনেতেই ভর্তি এবং তারা পড়াশোনা করার জন্য হয় কাউকে কেনিউ যেতে হচ্ছে, আদারওয়াইজ কাউকে হয়তো পুরুলিয়া যেতে হচ্ছে, আদারওয়াইজ কাউকে হয়তো মানকর কলেজে যেতে হচ্ছে। আমাদের দাবি এইখানকার যারা স্থানীয় অধিবাসী আছেন, শুধু তাই নয়, বাইরে থেকেও যারা আসবেন এই সব জায়গায় ভাড়াটাড়া থেকে যারা পড়াশোনা করতে যান অলচিকি স্ক্রিপ্টে সাঁওতালি ভাষায়, সেই কারণেই যেন এই কলেজে সাঁওতালি ভাষাটা অলচিকি স্ক্রিপ্টে করানো হয়। এটা আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি। আপনারা জানেন যে টিটিভি কলেজ একটা সুপ্রসিদ্ধ কলেজ এবং এখানে ন্যাক মর্যাদা প্রাপ্ত। একদম। তো এই বিষয়টা নিয়ে কি বলছেন? মানে ন্যাক মর্যাদা প্রাপ্ত যখন ওনারা এই ভাষায় কি মানে উঠিয়েছেন, এই ব্যাপারটাকে উঠিয়েছিলেন? এইটাই আমাদের কাছে অত্যন্ত লজ্জাজনক একখানা ঘটনা, কি দুর্ভাগ্য বলবো। এত ন্যাকের এত প্রাপ্ত একখানা কলেজ, সেই কলেজে আমাদের সামান্যতম দাবি যেটা রাজ্য সরকার গ্র্যান্ট করেছেন, আদিবাসীদের ভাষা, একটা ভাষা থাকলেই একটা জাতি বা একটা সংস্কৃতি বেঁচে থাকবে, সেটা আপনারা সবাই শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ জানেন। আজকে এই সংগ্রামী কমিটি থেকে ফাইট ফর মাদার টাং এর জন্য ওরা ডেপুটেশন এসেছে এবং প্রায় 350 মতো মানুষ এখানে জড়ো হয়েছিল এবং তারা এসে এখানে ডেপুটেশন দিলেন এবং সেখানে আলাপ আলোচনা হলো। সেখানে আমাদের কলেজের তরফ থেকে আমরা গভর্নিং বডির যে ডিসিশন সেটা হচ্ছে যে সেলফ ফাইন্যান্সিংয়ের বেসিসে যদি ওনারা রাজি হন তার উপরে আমরা এই বছর সাঁওতালি মাদার টাং ল্যাঙ্গুয়েজটা পড়াশোনার জন্য উদ্যোগ নেব, এই মর্মে আমরা ওদেরকে জানাই। এবং ওরা লাস্ট অফ অল অনেক কিছু কথাবার্তা আলোচনা ইত্যাদি হওয়ার পর ওরা আপাতত রাজি হয়েছে যে
সেলফ ফাইন্যান্সিং হবে, তবে আপনারা দেখবেন যাতে অন্তত একজন টিচারকে দিয়ে হলেও এই বিভাগটা খোলা যায়, এবং সেইটা ফাইন্যান্সিং যদি আপনাদের তরফ থেকে হয় তাহলে পরে ভালো হয়। এই আর্জি ওনারা জানিয়ে গেছে, কিন্তু আমরা জানিয়ে দিয়েছি যে আমাদের গভর্নিং বডির ডিসিশন হলো সেলফ ফাইন্যান্সিং করতে হবে, এবং সেলফ ফাইন্যান্সিং করলে আমরা উদ্যোগ নেব, এবং সরকার যদি এর দায়িত্ব নেয় তাহলে পরে আর আমরা এই সেলফ ফাইন্যান্সিংটা তুলে দেবো, তখন যেমন অ্যাজ ইউজুয়াল অন্যান্য কোর্সগুলো যেমন চলছে ঠিক সেইভাবেই চলবে। এই আমাদের আলোচনার মধ্যে এসেছে। মোটামুটি কি এই বছর থেকে কি সাঁওতালি ল্যাঙ্গুয়েজ এখান থেকে শুরু হচ্ছে? এই বছর থেকে শুরু হচ্ছে আমি এখনই আপনার জোর দিয়ে বলতে পারবো না, তার কারণ হচ্ছে একটা সাবজেক্ট খোলা এবং সেগুলোকে আবার প্রসিডিওরে আনা, তার একটা প্রসেস আছে। সেই প্রসেস অলরেডি শুরু হয়ে গেছে এবং অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে 7 তারিখে, সেটা হচ্ছে ফার্স্ট ফেজ শেষ হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং এর মধ্যে আবার ওনাকে সেই প্রসেসের মধ্যে আনা যাবে কি না এটা আমি ফলো করে বলতে পারছি না, উদ্যোগ নেওয়া হবে এইটুকু আমি বলতে পারি। আপনার নাম আর পরিচয়টা কি? আমি হচ্ছি টিডিবি কলেজের টিআইসি মবিনুল ইসলাম। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।